இப்பொழுது நாம் 17வது தலைப்பாக பார்க்க இருக்கின்றோம். பொந்தியு பிலாத்து முன் இயேசு. ரோம ஆளுநர் குற்றவியல் விசாரணையாளன். ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்லும்போது குற்றவியல் விசாரணையாளன், கிரிமினல் என்கொயரர் ஆர் இன்குசிட்டர். அந்த வருடத்து பிரதான ஆசாரியனான அண்ணா காய்பாவை சந்தித்தல். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 27ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். The book of Matthew chapter 27 and the verse 2. அங்கே பரபாஸ் என்கிற ஒரு பெரிய குற்றவாளி இருந்தான். There is a notorious prisoner, Barabbas was there. இயேசுவை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் விட்டார்கள். They sent Jesus to the court. பொந்தியு பிலாத்து என்கிறதான ஆளுநர். Pontius Pilate as a governor at this time. அவருக்கு முன்பதாக இயேசுவை நிறுத்துகிறார்கள். Jesus stand in before the Pilate. இயேசுவை விசாரிக்கிறான். They inquired Jesus, நீ யூதருடைய ராஜாவா? Are you the king of Jews? இயேசு பதில் சொல்லவில்லை. Jesus had no answer. எத்தனையோ குற்றங்களை சாட்டுகிறார்களே, நீ அதற்கு மாறு உத்தரம் சொல்லுகிறது இல்லையா? Do you not hear how many and how serious are the things that you are testifying against you? ஆனால் இயேசு ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. Jesus made no reply to him. காரணம் என்ன? Why? Because இயேசு கவர்னருடைய வார்த்தைகளுக்கு பதில் சொல்ல மறுத்துவிட்டார். Jesus has refused to answer to the governor. அதனாலே அந்த தேசாதிபதி மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டான். That's why the governor marveled greatly. கேட்கிற ஒரு கேள்விக்கும் இயேசு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளிக்கவில்லை. Jesus had not done any answer to any single question. அப்பொழுது காவல் பண்ணப்பட்ட குற்றவாளிகளில் ஒருவன் இருந்தான். அவன் பெயர் பரபாஸ். In that time there was one prisoner was in the jail. His name was Barabbas. ஜனங்கள் எல்லாரும் அவனை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். All the people wanted to deliver him. ஜனங்களுடைய ஆதரவு நீதிமான் பக்கம் இல்லை. The majority of people was not in the troop of righteous man. ஆனால் குற்றவாளிகளும் கள்ளர்களும் திருடர்கள் பக்கமாகத்தான் மக்களுடைய ஆதரவு இருக்கிறது. The people support was mostly belongs to the prisoners and the culprit and the. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் The book of Mark 15ஆம் அதிகாரம் chapter 15 1 முதல் 5 வரைக்கும். verse 1 to 5. மார்க் 15ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 5 வரைக்கும். And immediately when it was in the morning, the chief priestess with the elders and the scribes and the whole council held a consultation. And when they bound Jesus, they took him away and handed him over to a Pilate. And the Pilate inquired him, Are you the king of Jews? And he replied, Is it as you say? And the chief priestess kept accusing him of many things. And the Pilate against him, Have you no answer to make? See how many charges they are bringing against you. But Jesus made no further answer at all. So the Pilate wondered and marveled. Now at the feast, he set to free them one prisoner whom they requested. And among the rioters, the prisoners who committed murder in the insurrection, there was a man named Barabbas. ஏற்கனவே நாம் சொன்னது போல பொந்தியு பிலாத்துக்கு முன்பதாக இயேசு நிற்கும்போது ஜனங்கள் பரபாஸ் என்கிற குற்றவாளியை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். Already we have seen in the book of Matthew, Jesus in the front of Pilate and the people want to deliver Barabbas, the prisoner. எத்தனையோ கேள்விகளை குற்றச்சாட்டுகளை இயேசுவின் பேரிலே விசாரணை செய்து கொண்டிருக்கிறார் பொந்தியு பிலாத்து. The Pilate imposed many questions to the Jesus against him. ஆனால் இயேசுவோ மாறு உத்தரமாக ஒன்றும் சொல்லவில்லை. But Jesus has refused to answer any single question. அங்கே ஒரு பஸ்கா பண்டிகை வருகிறது. In the time of Passover, யாரையாயிலும் ஒரு திருடனை, குற்றவாளிகளை, கைதிகளை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்பது ஒரு மரபு. It was a traditional practice that any one of the prisoners should be delivered at the time of Passover. Here also to release the prisoners should be practiced in Tamil Nadu till now. கிட்டத்தட்ட அது யூதர்களுடைய பாரம்பரியமாகவே இன்றைக்கும் நாம் அதை பின்பற்றி வருகிறோம்.
It is a tradition of the Jew will follow nowadays. அந்த ஒரு காரணத்தை முன்னிட்டு ஏற்கனவே ஒரு திருவிழாவில் கொலை குற்றம் செய்த ஒரு கைதி பரபாஸ். In that time, Riotas, who committed murder in the time of insurrection, who named as Barabbas. வசனம் சொல்லுகிறது, கலகம் பண்ணி அந்த கலகத்தில் கொலை செய்து அதற்காக காவல் பண்ணப்பட்டவர்களில் பரபாஸ் எண்ணப்பட்ட ஒருவன் இருந்தான். And among the Riotas in the prison who made a committed murder in the insurrection, there was a man named Barabbas. அந்த காரணத்தை முன்னிட்டு இயேசுவை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று கவர்னர் பொந்தியு பிலாத்து விரும்புகிறார். That is the reason as Pilate wanted to release Jesus Christ. ஜனங்கள் வழக்கத்தின்படியே தங்களுக்கு ஒருவனை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று சத்தமிட்டுக் கொள்ளத் தொடங்கினார்கள். In that time, people shouted. In that practice, they want to release one of the prisoners. எந்த கைதி என்று பார்த்தோமானால் அது இயேசுவை அல்ல, பரபாசை விடுதலை செய்யும்படியாக கூக்குரல் இடுகிறார்கள். They shouted to release to Barabbas, not Jesus Christ. நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல, listen carefully. Already we have spoken. ஜனங்களுடைய நோக்கம் திட்டம் எல்லாமே குற்றவாளிகளோடு தான் இருக்கும், அக்கிரமக்காரர்களோடு தான் இருக்கும். நீதிமான்களோடும் உத்தமர்களோடும் ஜனங்கள் பின்தொடர மாட்டார்கள், ஆதரவு தெரிவிக்க மாட்டார்கள். People follow not the righteous people. People in the troop of the criminals and unrighteous people. எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் லூக்கா. அந்த பிரதான ஆசாரியர் முன்பதாய் கொண்டு போய் சொல்லுகிற இன்னொரு குற்றச்சாட்டு, the another accusation in front of Pilate. என்னவென்றால், இவர் ராயனுக்கு வரி கொடுக்க கூடாது என்று சொல்லி கலகம் பண்ணுகிறார், மக்களை திசை திருப்புகிறார் என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு. அரசாங்கத்துக்கு வரி கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கலகத்தை ஏற்படுத்தினார்னு ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார்கள். There is a false accusation against Jesus not to pay tax to the government. இதெல்லாம் இயேசு சொல்லல, Jesus has not told like that. ஆனாலும் குற்றப்படுத்துகிறார்கள். But they accused him. ஜனங்களை கலகப்படுத்தினதை நாங்கள் கண்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். They mislead the people. Yeah, they know they mislead the people. பிலாத்து 3ஆம் வசனம் அவரை நோக்கி, நீ யூதருடைய ராஜாவா என்று கேட்கிறான். In the verse 3, Pilate asked him, are you the king of Jews? அவன் சொல்லுகிறான், நீர் சொல்லுகிறபடி தான் என்று சொன்னான். And Jesus replied to him, just as you say. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம், Book of John chapter 18. 12, 13, 14. ஏற்கனவே காலையிலே அதை குறித்து நாம் தியானித்தோம். You have already meditated the words in the morning. ஜனங்களுக்காக ஒரு மனுஷன் மரிக்கிறது நல்லது என்று ஒரு ஆலோசனையை கூட சொல்லி இருந்தான். Kaiba had a council. It was explained that is for the welfare of one man should die for the entire people. 18வது குறிப்பு பரபாசின் விடுதலை. 18வது குறிப்பு பரபாசின் விடுதலை, ரிலீஸ் ஆஃப் பரபாஸ். மத்தேயு 27, 15, 16, 17. பரபாசின் விடுதலை. அவன் ஒரு திருடன், அவன் ஒரு கலவரக்காரன், கலகக்காரன். இயேசு கிறிஸ்துவை விடுதலை செய்வதா பரபாசை விடுதலை செய்வதா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. Here there is a question to the people from the Pilate. So whom you want to set me free in that time, either Barabbas or Jesus? இயேசுவையா பரபாசையா? Either Jesus or a Barabbas. ஒரு பெரிய கேள்வியாகிவிட்டது. There is a huge questions on the tongue. ஒரு பரபரப்பாகிவிட்டது நீதிமன்றமே. 15ஆம் அதிகாரம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் வசனம். The book of Mark chapter 15 and the verse 16. Now at the feast to set free for them anyone prisoners who had requested, and among the rioters the prisoners who had committed murder in the insurrection, there was a man named Barabbas. அந்த கலகத்திலே கொலை செய்யப்பட்ட பரபாசை விடுதலை பண்ண வேண்டும் என்று ஒரு பரபரப்பு நீதிமன்றத்திலே பற்றி கொண்டது. 15ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். நீதிமன்றமும் ஜனங்களும் மிக ஆவலோடு பரபரப்பாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And the court and the people are eagerly waiting for the result. ரிலீஸ் ஆஃப் பரபாஸ். Release of Barabbas. யாருன்னா ஒருத்தனை விடுதலை ஆக்கணும், ஒரு கைதியை அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க.
the people want to anyone to release in that. அவருடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் பரபாச விடுதலையாக்கணும், They want to release a Barabbas, இயேசுவை அல்ல. not Jesus. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23:15. The book of Luke chapter 23 verse 15. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23:15. ஒன்றும் செய்யவில்லையே என்று ஏரோதும் சொல்லிவிட்டான். இப்பொழுது பிலாத்து கேட்கிறான் மக்களை பார்த்து, பண்டிகை தோறும் ஒருத்தனை விடுதலையாக்குவது வழக்கம், நீங்க என்ன சொல்றீங்க? 18 ஜனங்கள் எல்லாரும் இவனை அகற்றும், பரபாசை எங்களுக்கு விடுதலையாக்கும் என்று சத்தமிட்டார்கள். Herod also concluded he has done nothing. They sent back Jesus to the governor Pilate. He asked to the people, they want to Barabbas or Jesus, away this man and release to the Barabbas. 21 But they keep shouting out, crucify him, crucify him. மீண்டும் மீண்டுமாக சத்தமிடுகிறார்கள், அவனை சிலுவையில் அறையும், அவனை சிலுவையில் அறையும் என்று. They are again shouting out to crucify him and crucify him. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் Of John 18 chapter 18 39-40. verse 39 and 40. அவர்கள் எல்லாம் சத்தம் போடுகிறார்கள். People are shouting, இயேசுவை சிலுவையில் அறைய வேண்டும். They want to Jesus to crucify him. ஆனால் பரபாசை விடுதலையாக்கும்படியாக எதிர்பார்க்கிறார்கள். To release a Barabbas. 4 சுவிசேஷமும் பரபாசனுடைய விடுதலையை தான் எதிர்பார்க்கிறதே தவிர இயேசுவினுடைய விடுதலையை எதிர்பார்க்கவில்லை. 4 gospels are expected to release Barabbas, not to the release of Jesus. அடுத்த குறிப்பு, இயேசு ஏரோதின் நீதி எல்லைக்குள்ளாக இருக்கிறார். Jesus at Herod's jurisdiction. ஒரே ஒரு வசனம் தான், லூக்காவில் மாத்திரம்தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. லூக்கா 23:7-15. The book of Luke chapter 23 7-15. And when he found out that he belonged to the Herod jurisdiction, he sent him up to Herod, who was also in Jerusalem in those days. Now when Herod saw Jesus, he was exceedingly glad, for he had eagerly desired to see him the long time, because what he wanted to hear concerning him, and he was hoping to witness some sign done by him. So he asked him many questions, but he made no reply. Meanwhile the chief priest and the scribe stood by, continuing vehemently and violently to accuse him. And Herod with his soldiers treated him with contempt and scoffed and ridiculed him. And they dressing up with a bright and gorgeous apparel, he sent him back to the Pilate. At the very day Herod and the Pilate became friends with each other, they had become enmity before this. Pilate then called together the chief priests and the rulers and the people. And the man said to him, you brought this man before me as a one who was perverting and misleading and turning away the corrupting the people. And behold, after examining him before you, I have not found any offense in this man in regard to your accusation against him. No, nor indeed did Herod, for he sent him back to us. Behold, he has nothing deserved for the death. நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். இப்பொழுது பிலாத்து ஏரோது வண்டை அனுப்புகிறான். ஏரோது வெகு நாளாக இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு கொண்டிருந்தார். Long time Herod eagerly waiting to see Jesus Christ. இயேசுவை குறித்து ஏராளமான காரியங்களை ஏரோது கேள்விப்பட்டிருந்தான். Herod already heard many things about Jesus. எனவே இயேசுவை பார்க்கிறதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைத்து விட்டது. At last Herod had a chance to meet Jesus. இந்த தருணத்தை பிலாத்து பயன்படுத்தி ஏரோதுவினிடத்திற்கு இயேசுவை அனுப்புகிறான். In that time Pilate used this chance to send Jesus to the Herod. ஏனென்றால் அந்த எல்லை முழுவதும் ஏரோதின் அதிகாரத்துக்குள்ளாக இருந்தது. Because the bounty belongs to Herod, the jurisdiction of Herod. ஏரோது ஏராளமான கேள்விகளை கேட்கிறான். Herod asked many questions to Jesus. இயேசு ஒரு பதிலும் சொல்லவில்லை. But he made no reply. 14 Verse 14. ஜனங்களை கலகத்துக்கு தூண்டி விடுகிறவனாக இந்த மனுஷனை என்னிடத்தில் கொண்டு வந்தீர்கள். நான் உங்களுக்கு முன்பாக விசாரித்த போது இவன் மேல் நீங்கள்
சாட்டுகிற ஒரு குற்றங்களையும் நான் இவன் மேல் காணவில்லை என்று சொல்லுகிறான். And said to them, You brought this man before me as a one who was perverting and misleading and turning away and corrupting the people. Behold, after examining him before you, I have not found any offensive in this man. இந்த தருணத்திலே நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் இயேசு ஒரு காரியங்களை கூட பதில் சொல்லவில்லை. In that time, Jesus had made no reply to Herod. Verse 9, 9ஆம் வசனத்திலே அநேக காரியங்களை குறித்து அவரிடத்தில் வினவினான். அவர் அவனுக்கு மறுமொழியாக ஒன்றும் சொல்லவில்லை. Verse 9, he asked him many questions, but he made no reply. ஆனால் ஜனங்கள் பிடிவாதமாக குற்றம் சாட்டி கொண்டிருந்தார்கள். But the people stubbornly accused. ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் பிடிவாதமாய் குற்றம் சாட்டினார்கள். ஆனால் இந்த தருணத்திலே பிலாத்துவும் ஏரோதும் விரோதமாக இருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இயேசுவை விசாரித்ததினாலே அவர்கள் இப்பொழுது சமாதானமானார்கள், சிநேகிதனானார்கள். 12ஆம் வசனம். They became enemies before. After, in the case of Jesus, they became friends together. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை மரணம் கூட எதிரிகளை ஒன்றாக மாற்றுகிறது. And the death of and the crucifixion of Jesus will make enemies into the friends. சத்துருக்களுக்கு கூட சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிறது இயேசுனுடைய சிலுவை மரணம். The crucifixion of Jesus will make enemies into peace and the friends. அடுத்த தலைப்புக்கு நேராய் போவோம். பிலாத்துனுடைய மனைவியினுடைய சொப்பனம். மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் 27ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். அவர் சொல்லுகிறாள், ஒரு சின்ன ஒரு கனவு வருது அவளுக்கு. இயேசுவை கொலை செய்துவிட போகிறார்களோ என்று ஏரோதின் மனைவியாகிய ஏரோதியாள் ஒரு சொப்பனம் பார்க்கிறாள். Herod's wife had a dream whether they were killed Jesus. என்ன சொல்லி அனுப்புகிறாள்? 19ஆம் வசனம். Also, while he was seated on the judgment bench, his wife sent him a message saying, I have nothing to do with this a just and upright man, for I have a painful experience today in a dream because of him. I have suffered many things this day in a dream. நான் வெகு பாடுபட்டேன் என் சொப்பனத்திலே. I have a painful experience in this dream because of him. இயேசுவினால நான் ரொம்ப பாடுபட்டேன். He suffered because of Jesus. அவள் ஒரு செய்தி அனுப்புகிறாள். He sent a message to him. பிலாத்துவிற்கு. To Pilate. இயேசுவை விடுதலை செய்து விடுங்கள். Release Jesus Christ. இயேசுவை கொலை செய்வதற்கு பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் ஜனங்களை ஏவுகிறார்கள். The chief priests and the scribes inducing the people to kill Jesus. ஆனால் அவனுடைய மனைவி இயேசுவை ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறாள். But his wife they did not do anything to Jesus. நான் சொப்பனத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். Because she had a painful experience. அதனால இயேசுவை கொலை செய்திராதீங்க. That's why you did not kill Jesus. அப்ப பிலாத்துவினுடைய மனைவியுடைய சொப்பனம் அவன் சொல்லுகிறான். அவள் சொல்லுகிறாள், அவள் நீதிமான், நான் ரொம்ப சொப்பனத்தில் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற. She said to his husband, he is an upright man. I had a painful experience because of him. அவரை ஒன்னும் பண்ணிடாதீங்க. You did not do anything. மனைவியுடைய பேச்சு எடுபடல. So he never listened his wife's word. அந்த செய்தி அவன் காதுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கூட ஒன்னும் கேட்க முடியல, அவனால கீழ்ப்படியவே முடியவில்லை, எடுத்து முடிவெடுக்க முடியவில்லை. The message will reach the ears of Herod, but he did not respond anything. He couldn't make any decision. அடுத்த தலைப்புக்கு நேராய் போகலாம். பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் இயேசுவை கொலை செய்து அழிக்க ஜனத்தை தூண்டி விடுதல். ஜனத்தின் கூக்குரல். மத்தேயு 27:20. Chief priests and elders persuaded the multitude destroy Jesus. The book of Matthew chapter 27 verse 20. But the chief priests and the elder prevailed on the people to ask for the Barabbas to put Jesus to death. நல்லா கவனிக்க வேண்டும். ஜனங்கள் தூண்டி விடுகிறார்கள். Stir. The people are the scribe and the priest are disturbing and they are persuading the people to destroy and to kill Jesus. பிரதான ஆசாரியர்களும் வேதபாரகர்களும் ஜனங்களை இயேசுவை கொலை செய்யும்படி தூண்டி விடுகிறார்கள். தூண்டி விட்டு கொண்டே இருக்கிறாங்க. They are stirring up the people. தூண்டி விடுகிறார்கள். எதற்காக? இயேசுவை கொலை செய்யும்படியாகத்தான்.
why they want to kill Jesus. இயேசுவை அழிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய நோக்கம். Their main plan was to kill Jesus. அதற்காக எந்த தூரமும் அவர்கள் பயணம் செய்வார்கள். For that case, they travel in any extension. நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ஜனங்களை தூண்டி விடுகிற வேலை யார் செய்வார்கள்? Will stir up the people. ஆசாரியரும் வேத பாரகரும். High priest and the scribe. நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜனங்களை தூண்டி விடுகிற வேலை பிசாசுடைய வேலை. One of the most predominant work of the Satan is to trigger the people. அதுக்காக நன்றாக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, நான் ஒருபோதும் மற்றவர்கள் தூண்டுதலிலே அகப்பட மாட்டேன். மார்க் 15 அதிகாரம் 11 முதல் 15 வரைக்கும். The book of Mark chapter 15 and verse 11, but the chief priestess stood up to the crowd and to get him the release for them Barabbas instead. And again Pilate said to them, then what shall I do with the man whom you call the King of Jews? And they shouted back again, and crucify him. But Pilate said to him, why? What he has done that is evil. But they shouted with all their might and more, crucify him. So Pilate, wishing him to satisfy the crowd, said Barabbas to free for them. And after having Jesus whipped, he handed him over to be crucified. 15 அதிகாரம் 11 வசனம். ஏவி விட்டார்கள், தூண்டி விட்டார்கள், ஏவி விட்டார்கள். The chief priests stirred up the crowd. ஒன்று ஏவி விடுதல், இன்னொன்று தூண்டி விடுதல். Persuading and triggering the people. Persuading and triggering the people. They moved the people. They moved. தூண்டி விட்டார்கள். தூண்டி விடுகிறார்கள், ஏவி விடுகிறார்கள். Persuading and they triggering the people. நாம் சிலுவையினுடைய தியானத்தை தியானித்துக் கொண்டிருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த வசனம் எப்படி செயல்படுகிறது என்று சிந்திக்க வேண்டும். Now we are meditating the word of crucifixion, but how they react into your life. எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வசனம் பிரயோஜனமாக இருக்கும்? How this verse incorporate into your life nowadays. சாத்தானுடைய ஏவுதலையும் ஆவியானுடைய ஏவுதலையும் தெளிவாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். Just you have clearly understand the triggering of Satan and the guidance of the Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவியானுடைய நடத்துதல் இருக்குமானால் சாத்தானுடைய செயல்களை நீங்கள் வீட்டிலேயே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். When you are under the guidance of the Holy Ghost, you are clearly able to understand the triggering of Satan. சபையிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்படுகிறாரா, பிசாசு ஏவி விடுகிறானா? You have to understand in the church either the guidance of the Holy Ghost or triggering of the Satan. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23 அதிகாரம் 15 வசனம். உரத்த சத்தத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். Loudly requiring, they want to crucify Jesus. நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். தூண்டி விட்டார்கள், ஏவி விட்டார்கள், உரத்த சத்தத்தோடு கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள். They asked shoutedly. எதற்கு? இயேசுவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று. Why to kill Jesus? தூண்டி விடுதல், ஏவி விடுதல், சத்தம் போடுதல். தேவ பயத்தோடு இருக்க வேண்டும், ஜெப ஆவியோடு இருக்க வேண்டும், ஜெபத்தோடு இருக்க வேண்டும். இந்த நாட்டில் சிலுவை தியானிக்கும் போது இந்த வசனம் எல்லாம் எனக்கு பொருந்தட்டும் ஆண்டவரே என்ற பயபக்தியோடு கேட்க வேண்டும். ஆண்டவரே, உம்முடைய நடத்துதல் என்னோடு இருக்கட்டும். Oh Lord, your guidance will be. உம்முடைய ஆவி என்னோடு இருக்கட்டும். Your spirit will be. உம்முடைய ஏவுதல் எனக்கு தாரும். Your guidance will be. நான் உம்மோடு இருக்கட்டும். I will be with you. நான் உம்மை விட்டு விலக கூடாது. I will never leave you. நான் உம்மை விட்டு தூரம் போக கூடாது. I will never move beyond you. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அந்த சிந்தையை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். You have to keep in that mind. அடுத்த தலைப்புக்கு நேராக போவோம். பிலாத்துவின் அறிக்கை. இந்த நீதிமானுடைய இரத்தப்பழிக்கு நான் குற்றமற்றவன். மத்தேயு 27 அதிகாரம் 24 வசனம். பிலாத்துவினுடைய அறிக்கை. Cry of the people and the confession of Pilate, I am innocent of the blood of this just a person. ஜனத்தின் கூக்குரல், பிலாத்துவினுடைய அறிக்கை. இந்த நீதிமானுடைய இரத்தப்பழிக்கு நான் குற்றமற்றவன் என்று பிலாத்து சொல்லுகிறான். The cry of the people and the confession of Pilate, I am the innocent of the blood of this just person.
இவர் நீதிமான், He is a righteous man. அவரில் நான் குற்றம் பார்க்கவில்லை. I did not see any blame in him. எனவே இந்த குற்றம், இந்த பழி என்மேல் வரக்கூடாது. Because I am not responsible for that guilty. 25ஆம் வசனம். And all the people answer, let his blood be on us and on our children. 24ஆம் வசனம் ஆங்கிலத்திலே. So when Pilate saw he was getting nowhere, but rather that a riot was about to break out, he took up water and washed his hands in the presence of the crowd, saying, I am not guilty or nor responsible for this righteous man's blood. I am not responsible for the righteous man's blood என்று சொல்கிறான். நீதிமானுடைய இரத்த பழிக்கு நான் குற்றமற்றவன். I am not responsible for this blood of righteous man. I am innocent of the blood of this just person. இந்த நீதிமானுடைய இரத்த பழிக்கு நான் குற்றமற்றவன் என்று சொல்கிறான். I am innocent of the blood of this just person. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா. அப்ப பிலாத்தினுடைய அறிக்கை என்கிறதான ஒரு காட்சிக்கு நேராக வருகிறோம். இந்த சீன்ல வரணும். இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சீனை பார்த்தோம், காட்சியை. இப்போ உள்ள காட்சி என்ன? அவன் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கிறதான அந்த கவர்னரே சொல்லிறான், நான் இந்த குற்றத்துக்கு உடன்பட மாட்டேன், இந்த பழி எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறான். Now we are see in the judgment scene of Pilate, he conclude his judgment. I didn't see any unjust in this righteous person. ஒரு கவர்னர் கூட இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தீர்ப்பு வழங்குகிறதிலே பயப்படுகிறான். Even the governor also fear to give judgment to Jesus Christ. தேவனுடைய பிள்ளைகள் எவ்வளவு பயப்பட வேண்டும். How much more the believers should fear God. எவ்வளவு அதிகமாக விசுவாசிகள் கர்த்தருக்கு பயப்பட வேண்டும். ஏன் நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுறதில்லை, மனுஷனுக்கு பயப்படுறதில்லை, மனசாட்சிக்கு பயப்படுறதில்லை? Why we do not fear about Lord, we do not fear about a man, and also we do not fear about a conscience. அப்படியானால் நாம் வாழ்கிற வரைக்கும் தேவனோடு வாழ வேண்டும், தேவ பயத்தோடு இருக்க வேண்டும். Live with the fear of God. தேவ பயத்தோடு இருக்க வேண்டும், மனசாட்சிக்கு பயப்பட வேண்டும். You have to fear with your conscience. தேவ ஆவியானவருக்கு பயப்பட வேண்டும். Just you have fear in the Holy Ghost. எனவேதான் இந்த பிலாத்து சொல்லுகிறான், நான் இந்த இரத்த பழிக்கு உடன்பட மாட்டேன். That's why Pilate said, I am not guilty or any responsible for this righteous man's blood. இயேசுவின் மீது நான் குற்ற வழக்கு போட மாட்டேன். Pilate boldly said, I did not make any accusation against. நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். You have to see. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? இந்த இரத்த பழி எங்கள் மேல எங்கள் பிள்ளைகள் மேல இருக்கும். நீங்க செய்யற குற்றத்துக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சாபம் வரும். Whatever you did a mistake, your generation and your children will have this curse. கண்டிப்பா இவங்க சொல்றாங்க, அந்த குற்றம், அந்த இரத்த பழி எங்க மேல இருக்கட்டும்ன்றாங்க. The people said, and his blood, let his blood be on us and our children. எங்க மேல இருக்கட்டும்னு சொன்னா கூட பரவாயில்ல. நல்ல பெற்றோர் அவங்கெல்லாம். அந்த யூதர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க? தன்னுடைய சந்ததிக்கே சாபத்தை வருவிக்கிறார்கள். They say blood not only us, for upon our children. விசுவாசிகளாகிய நாம் எந்த சாபமானாலும் எந்த கஷ்டமானாலும் நம்மோடு போக வேண்டும். நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னத்தை வைத்து விட்டு போக வேண்டும்? ஆசீர்வாதத்தை வைத்து போக வேண்டும். Our believers and all the curses will be upon us, and we have to save our blessings to our children and our generation. பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதம் வைக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் இயேசுவை குற்றம் சாட்டக்கூடாது. You have to save blessings to your children. You do not made any accuse to Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் சமாதானம் இருக்க வேண்டும். To be peace with Jesus Christ. பிலாத்து சொல்லுகிறான், நான் குற்றமற்றவன். Pilate said, I am innocent. I am blameless. நான் குற்றமில்லாத இந்த இரத்தத்தைக்கு நான் குற்றமற்றவனாக இருக்கிறேன். I am the innocent of this innocent blood. லூக்கா 23:20. பிலாத்து ஜனங்கிட்ட பேசுகிறான். யோவான் 19:12. பிலாத்து வகை தேடுகிறான். யூதர்கள் பிலாத்துவையே மிரட்டுகிறார்கள். Upon this, Pilate wanted to release him, but Jews kept shrieking, if you release this man, you are not a friend of Caesar. Anybody who make himself a king set himself up against Caesar and against the emperor.
ராயனுக்கு நீர் விரோதியாய் மாறிவிடுவீர் என்று பிலாத்துவையே மிரட்டுகள் கொடுக்கிறார்கள். They make a threaten that you are the enemy of the Caesar. அப்ப ஜனங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன? இயேசுவை குற்றம் சொல்ல வேண்டும், இயேசுவை சிலுவையில் அறைய வேண்டும். கலகம் பண்ணுகிறார். ஆனால் பிலாத்துவோ, நான் இரத்த பழிக்கு ஆளாக மாட்டேன். தேவனுடைய பிள்ளையே, ஒருத்தருடைய இரத்த பழிக்கு நீர் ஆளாகக்கூடாது. ஜபத்தில் உனக்கு நம்பிக்கை வேணும். உன்னுடைய ஜபத்தை நீங்கள் நம்ப வேண்டும். உன்னுடைய ஜபத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். உன்னுடைய ஜபத்தை நீ நம்பு. Just you have hope in your prayer. உன்னுடைய ஜபத்தை நீ விசுவாசி. Just you have faith in your prayer. நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். Believe in your prayer. இல்லாவிட்டால் உன்னுடைய ஜபமே வீணா போயிடும். ஜெபிக்கிற விசுவாசியாய் மாறு. Or otherwise your prayer will be vain. ஜெபிக்கிற விசுவாசியாய் மாறு. You make a prayer of believer of prayer. தேவனுடைய சமூகத்தில் உன் ஜெபம் பதிலை கொண்டு வரும். Your prayer will be answered in the presence of God. உன்னுடைய ஜெபம் பதிலை கொண்டு வரும். இந்த மார்ச் மாதம் 17ஆம் தேதி விசுவாசத்தோடு இங்கிருந்து போக வேண்டும். என் ஜெபத்திற்கு பதில் உண்டு. Day of March 17, you have believe your prayer. அடுத்த தலைப்புக்கு நேராய் போவோம். தேசாதிபதி அரண்மனையில் கொண்டு போய் இயேசுவை வாரினால் அடித்தார்கள். இயேசுவை பரிகாசம் பண்ணினார்கள். Governor took Jesus into the common hall and beat him and mocked him. தேசாதிபதி அரண்மனையை கொண்டு போய் வாரினால் இயேசுவை அடித்து பரிகாசித்தனர். The governor took Jesus into the common hall and beat him and mocked him. மத்தேயு 27:26 இயேசுவை தலையில் முள்முடி வைத்து வலது கையில் கோலை கொடுத்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு, யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க. 26ஆம் வசனத்தில் பரபாசை விடுதலையாக்கி இயேசுவை வாரினால் அடிக்கிறார்கள். Book of Matthew chapter 27 verse number 26. So he set free for the Barabbas. He Jesus wept and delivered him up to be crucified. Then the governor's soldiers took Jesus into the palace, and they gathered the whole battalion about him, and they stripped off his clothes and put a scarlet robe of his own upon him, and weaving a crown of thorns, and they put in his head and put a reed in his right hand, and kneeling before him, they made a sport of him, saying, Hail, good health to you, long life to you, King of Jews. And they spat on him, and they took the reed and struck him on the head. அந்த அரண்மனையிலே, தேசாதிபதியின் அரண்மனையிலே இயேசுவை அடித்தார்கள். சிலுவையில் அறையும்படிக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள். They surrendered himself to be crucified. வஸ்திரங்களை கழற்றினார்கள். They removed the dresses. சிவப்பங்கியை உடுத்தினார்கள். முள்ளுகளால் முடியை பின்னி தலையிலே வைத்தார்கள். He weaving a crown of thorns and put on his head. கையிலே ஒரு செங்கோல் மாதிரி பரிகாசமான கோலை கொடுத்தார்கள். Put a reed in his right hand. அவர் முன்பதாக முழங்கால் படிட்டார்கள். And kneeling before him, பரிகாசம் பண்ணி ராஜாவை வாழ்க என்றார்கள். they made a sport of him. காரி துப்பினார்கள். They spat on him. கோலை எடுத்தார்கள். சிரசில் அடித்தார்கள். பரிகாசம் பண்ணின பின்பு மேலங்கியை கழட்டினார்கள். They removed the garments. அவர் டிரெஸ்ஸை போட்டார்கள். They put his own dress. சிலுவையிலே அறையும்படி கொண்டு போனார்கள். And let him to be crucified. நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். எத்தனை விதமான உபத்திரவங்கள் இயேசு அனுபவித்தார். How many trials and temptations Jesus. டிரெஸ்ஸை கழட்டினாங்க, வாரால அடிச்சாங்க, கோலால அடிச்சாங்க, காரி துப்பினார்கள், கிண்டல் பண்ணினார்கள், கையில ஒரு செங்கோல் மாதிரி ஒன்று கொடுத்து கேலி பண்ணினார்கள். இயேசு அத்தனையும் பொறுத்து கொண்டார். They stripped off his clothes and the scarlet robe. They weave a crown of thorns in his head and kneel before him, and they mock him, Hail, the King of Jews. Jesus tolerated all they did. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு பட்டது போல ஒரு பாடுகளை நாம் அனுபவிக்கவில்லை. சின்ன சின்ன பாடுகளுக்கெல்லாம் நம்ம முறையிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன். முள்முடி வச்சார்களா? அவமானப்படுத்தினார்களா? பரிகாசம் பண்ணினார்களா? என்ன செய்ய வேண்டும்? இயேசுவை பார்த்து, ஆண்டவரே, எனக்கு தந்திருக்க வாழ்க்கைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம், எனக்கு தந்திருக்கிற சந்தோஷத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம், எனக்கு தந்திருக்கிற சமாதானத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். மார்க்கு 15:16 தேசாதிபதி வரைக்கும்
வந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இயேசுவை அவர்கள் வாரினால் அடித்து முடித்தார்கள். அடுத்த குறிப்பு, பிரதான ஆசாரியர் அதிகாரிகள் இயேசுவை சிலுவையில் அறையும் என்று கூக்குரலிட்டனர். யூதர்கள் எங்கள் மோசையின் சட்டத்தின்படி கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அது ஒரே ஒரு சுவிசேஷத்தில் தான் இந்த வசனம் இருக்கும். யோவான் 19:6-16. இங்கே ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், எங்களுக்கு ஒரு நியாயப்பிரமாணம் உண்டு. 7ஆம் வசனம். Verse 7, Jesus answered him, "We have a law. According to that law, you should die." எங்களுக்கு பிரமாணம் இருக்கிறது. We have a law of Moses. அந்த பிரமாணத்தின்படி இயேசு கொலை செய்யப்பட வேண்டும். According to this law, Jesus want to kill. He must be murdered. அவர் கண்டிப்பாக கொலை செய்யப்பட வேண்டும். He must be murdered. 13ஆம் வசனம். Verse 13. Hearing this, Pilate brought Jesus out and sat down on the judgment seat at the place called Pavement, in Hebrew Gabbatha. கபத்தா என்கிறதான ஒரு ஸ்தலத்திலே வந்து பிலாத்து உட்கார்ந்தான். அப்பொழுது ஏறக்குறைய 6 மணி வேளையா இருந்தது. 14ஆம் வசனம். Now it was a day of preparation for the Passover, and it was about a 6th hour. He said to the Jews, "See your king." அந்த நாள் பஸ்காவுக்கு ஆயத்த நாள். It was a day of a preparation for the Passover. ஏறக்குறைய 6 மணி நேரம். It was about a 6th hour. அப்ப எந்த நாள் அது? வியாழக்கிழமை மாலை. அந்த வியாழக்கிழமை மாலையில் பஸ்காவுக்கு ஆயத்த நாள். அடுத்த நாள் பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடுவேன். அந்த ஆயத்த நாள், அந்த நாளில் பல வரிசைப்படுத்தின மேடையிலே போய் உட்கார்ந்து கேட்கிறான், உங்கள் ராஜாவை நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவங்க சொல்றாங்க, இவனை அகற்றும் சிலுவையில் அறையும். இந்த வசனம் யோவானில் மாத்திரம்தான் இருக்கும். அவங்க சொல்றாங்க, எங்களிடத்தில் ஒரு பிரமாணம் இருக்கிறது, அந்த பிரமாணத்தின்படி இயேசு கொலை செய்யப்பட வேண்டும். கிட்டத்தட்ட 24 தலைப்புகளை நாம் தியானித்திருக்கிறோம். இன்னும் மீதமுள்ள தலைப்புகள் 45 வரைக்கும் இருக்கிறது. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையிலே நாம் தியானிப்போம். ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழாக நாம் தியானித்து வந்தோம். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. இன்றைக்கு நாம் தியானித்து கடைசியாக ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், எங்களுக்கு சீசர் தான் எங்களுடைய தலைவர், ராஜா, அவரை தவிர வேறொரு ராஜா இல்லை. இவனை சிலுவையில் அறை. பிரதான ஆசாரியர் அதிகாரிகள் இயேசுவை சிலுவையில் அறையும்படி ஒப்பு கொடுத்தார்கள். வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. பிலாத்து கேட்கிறான். 8ஆம் வசனம். பிலாத்து இந்த வார்த்தையை கேட்டபோது அதிகமாக பயந்தான். ஜனங்களுக்கு பயப்படுகிறான் பிலாத்து. இவன் தன்னை தேவன் என்று சொன்னபடினால், அவன் சொல்றான் குற்றச்சாட்டு. 7ஆம் வசனம். இவன் தன்னை தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னபடினால் இவன் சாக வேண்டும், இவன் சாக வேண்டும். தேவகுமாரன் சொல்லிட்டான். உண்மையில தேவகுமாரன் தான். ஆனா ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டா, மரியாளுக்கு பிறந்தார். மரியாளுக்கு பிறந்ததுனால தேவகுமாரன் எப்படி சொல்லலாம்? அதான் யூதருடைய கோபம். ஆனா இயேசு தேவகுமாரனாக இந்த இவ்வளவு அற்புதங்களை செய்தாரே என்ற அற்புதங்களையும் அதிசயங்களும் அவர் விசுவாசியாமற் போனார்கள். இந்த ராத்திரி வேளையில விசுவாசியாமற் போனால் பழியும் சாபமும் நம்மேல் வரும். எழும்பி நிற்போம். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் அருளி செய்ய கடவர் என்பதே. கர்த்தர் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக.